السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر عبدالباری نائک ٹرمینیٹڈ پروفیسر. یہ جو آج میں ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس کو پلیز آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر لیجئے. چاہے آپ ایف بی پہ کریں گے, یوٹیوب پہ کریں گے, انسٹا پہ کریں گے. میں کسی کو سٹرائک نہیں دوں گا, نہ میں کسی کو منع کروں گا کہ آپ مت چڑھاؤ. آپ فری ہو, آپ چڑھا سکتے ہو, کیونکہ جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ راہ حق کے لیے کرتا ہوں, لوگوں کے لیے کرتا ہوں, سوسائٹی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں پرسنل گینز کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بناتا ہوں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا وہ کوشر بوائے پارا سے وہ کیا کرتا تھا, پرسنل گینز کے لیے بنا تھا. اور جب وہ ایکسپوز ہو گیا, انفلوئنس ہو جاتے تھے لوگ, اس کے بعد اس نے مجھے 2 سٹرائکس دی اور میرا پیج بند ہو گیا. اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہ شیئر کر سکتے ہو. اس کے بعد آج جو ٹاپک ہے وہ ایکچولی KYC جو سری نگر میں بیمنا میں تھا یاور صاحب کا, اس کے بارے میں آپ لوگوں کی جو آنکھوں پہ پردہ ہے ان کو میں آج اٹھاؤں گا. دسمبر فرسٹ ویک میں میرے پاس ایک بہن آتی ہے. وہ کہتی ہے میں جو یہ یاور صاحب ہے KYC سری نگر, ان کے ساتھ میں رہ چکی ہوں اور وہ ٹھیک بندے نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا دیکھو میں ایسے ہی آپ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں, مجھے لگیں گے 2-4 مہینے ان کو ڈگ آؤٹ کرنے میں, تب جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے. اور اس نے 3 چیزیں کہی. اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی تھی. انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا مالک مکان کے پاس گئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہاں غلط ہوتا ہے. اس مالک مکان نے سیدھے اس سے کہا کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں, مجھے اپنے پیسوں سے مطلب ہے. اور ایک چیز اس لڑکی نے کہا, میری بہن نے کہا کہ میں اتنی ان سے انفلوئنس ہو گئی تھی, میں 1 کنال زمین جو سری نگر میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے وہ ان کو دینے کے لیے تیار تھی. لیکن جب میں نے ان کا کریکٹر دیکھا, جب میں ان کا باقی چیزیں سکیمز دیکھے, میں نے پھر ان کو منع کیا. کب بہن آپ کب آئے تھے میرے پاس اس دن جو KYC کا مسئلہ تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. جی میں آئی تھی دسمبر کے لاسٹ ایسے 25 کو 26 کو ایسے ہی دن تھے, میں آئی تھی لیکن دسمبر کے مہینے میں. آپ نے مجھے اس دن کیا بولا؟ KYC جو ہے یاور ہیں جو اچھا. KYC میں ہیں, ان کو میں نے وہاں ان کی پکچر سب کے سامنے لائی تھی. ان کو میں نے وہاں پر کروایا تھا یہ شیلٹر ہوم وغیرہ کا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا نا یہ لوگوں کو پبلک کو لوٹتے ہیں. مجھے نہیں وہ تب تک پتا تھا یہ کہ میں نے ان کو اس کے فیس پر نہیں جانا چاہیے, یہ سیدھا سادہ ہے. اس کے میں نے اسی دن منڈے کو وہاں پر انوگریشن ہو گئی تھی, ٹیوزڈے کو مجھے ان کا پورا, کیونکہ انہوں نے آلریڈی میں نے ان کو 2-3 چوریاں پکڑی تھی, تب انہوں نے میرے پیر پکڑے تھے, ہمیں معافی دو. ہم کیا کیا چوری پکڑی تھی, کیا 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 تھا انہوں نے؟ ایک تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے فنڈنگ وغیرہ کا, جب کوئی ان کو اسپیشلی کرتا ہے نا کوئی فون پہ کال کے آپ ہمیں اکاؤنٹ نمبر دو, یہ آپس میں نا جتنے بھی لڑکے ہیں نا جھگڑا کرتے ہیں, آج میرا نمبر دو, اکاؤنٹ نمبر, آج میری ٹرن ہے. پھر مجھے وہ اس سے بھی شک ہوا. دوسرا یہ ان کو نا جو وہاں پہ بندے تھے ان کو لا کر کے رکھتے تھے, میڈیا کے سامنے ان کو ایکٹیو ہو کر نہ رکھتے تھے کہ مطلب دیکھو ہم ان کے کیئر کرتے تھے, اندر یہ کچھ نہیں ہے. آٹو میں ایک دن میں آئی تھی نا وہاں سے, اسی مجھے پتا نہیں ایسے من میں شک جیسا پڑا, جس آٹو میں آئی تھی اسی کو ریٹرن میں نے واپس کیا, چلو بھائی واپس چلو. وہاں سے میں نے دیکھا 4 لڑکیاں نکلتی وہاں سے گیٹ سے. جب میں نے ان کو پوچھا, اس کے یاور کے بھائی کو پوچھا, اس نے بولا نہ یہ مسنیت کی. پھر میں نے چیخا چلایا, میں نے بولا لیڈیز تو میں ہی ہوں یہاں پر, میری عزت کے ساتھ مت کھیلو, یہ لڑکیاں بولو کون ہیں. بولے نہیں ہے. دوسرے دن بھی میں نے ان کو ایک دن سنا کہ یاور گھر جا رہا تھا, بیچ میں ہی اس نے فون کیا کہ میں لڑکیاں بھیج رہا ہوں وہاں پر, ان کو رزق پانے ہینڈل. پھر تب بھی میں نے چلایا, تب اس کے بھائی نے بولا یہ بوز ہمسایوں سے کس پر تلوتی ہے شور. میں نے بولا میں شور اٹھاؤں گی, میں نے آپ کو دلایا ہے یہاں پہ یہ شیلٹر ہوم کے لیے جگہ. اس کے بعد میں نے حمید باجان کو جو مکان مالک ہے اس کو مجھے ان کو نا مطلب پہلے اس کو بولا ان کو واچ رکھنا, آپ دن میں 5-6 بار وہاں جایا کرنا, دیکھنا ان کی موومنٹ وغیرہ. پھر جب میں نے ان کو سب کچھ وہ دیکھا, کلیئر ہو گئی مجھے ان کی پکچر, اس کے بعد میں نے کیا بولا کہ باجان ان کو مانگو پولیس ویریفیکیشن. آلریڈی ان کو اننت ناگ سے بھی پولیس نے بگایا تھا. یہ راتوں رات اگر ان کو کچھ نہیں تھا چوری, یہ دن میں اپنا چینج مطلب سامان وغیرہ لاتے, انہوں نے رات کے ٹائم لایا. تھوڑا نما کار سے نقصان کی میں ان کو کچھ نہیں بھول سکتا ہوں. پھر میں گئی پولیس کے پاس, میں ان کو یہاں پر یہ ہے نا بیمینا پولیس اسٹیشن امتیاز صاحب کے پاس, میں نے ان کو وہاں بھی کمپلینٹ کی ہوئی. آئے تھے, میں ان کو فون کر رہی تھی, سر کیا ہوا. جب پھر اس نے غور نہیں کیا, پھر میں نے بھی اوائڈ کیا. اس کے بعد میں آپ کے پاس آ گئی. میں نے 6 مہینے تک ریسرچ کیا, دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل, اور مئی آج چل رہا ہے. 6 مہینوں کی ریسرچ کے بعد مجھے بہت ساری چیزیں
सामने आ गई. सबसे पहले जो मैंने आ गया, मैंने जो वो शेल्टर होम देखे, उसमें क्या होता है, वो पर्सनल यूज के लिए होता है और इतने गलत गलत काम होते हैं आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो. सेकंड क्या है, जो ऑफलाइन पेमेंट्स आप डोनेट करते हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इवन अपने पर्सनल अकाउंट्स दिए जाते हैं, उनमें आप डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, उसका कोई पता वता नहीं होता है. उसके बाद जो डे बुक होती है वहां, वो भी मेंटेन नहीं है. उसके बाद जो इनमेट्स होते हैं वहां, जो यमन इस वनो मत यम तिम बिचार बुजुर्ग लुक छ तथ मज आसन तथ होमस मज, उनके साथ भी इतना टॉर्चर होता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते. यावर साहब का शेल्टर होम में क्या क्या कांड होते हैं वो पीछे आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कैसे ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है. इवन ये मुझे एक दिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिला, इसने कहा मुझे सेल्फी लेनी. मैंने कहा आप कौन? कहा यावर. मैंने कहा नहीं, आप मेरे रडार पे हो, मेरे साथ सेल्फी मत ले लो, ये अपलोड मत करना. ले लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि रडार पे हो. उसके बाद मैंने उसको मना किया, तभी ये 5 महीने पहले की बात है. उसके बाद वो अभी रिसेंटली मुझे SMHS में मिला, वो लड़ने लगा, कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये कर रहे हो. मैंने कहा जो रियलिटी होगी वो मैं लोगों के सामने ले आऊंगा. उसने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के लिए कहा, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा. मैं डरने वाला किसी चीज से नहीं, अल्लाह पाक के सिवा मुझे कोई डर नहीं होता है. इवन उसके बाद उसने जब वो मिला, उसने कहा वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है. मैंने उससे कहा सीधे आप निकाहनामा दिखाओ, और आपको शेल्टर होम में ये गंदी चीजें करने की जरूरत नहीं थी. उसके बाद उसने बड़ा चिल्लाया, उसने कहा आपको नहीं पता है मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं, मेरे पीछे कौन कौन सा बैकअप है. मैंने कहा कोई नहीं. अब आप देख लीजिए ये किन किन लोगों को वहां ले आता है और वो क्या इसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है. पहला स्पीच आप इनका सुनिए. हम सबको, गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका, जितनी भी डिफरेंट सेक्ट्स है सोसाइटीज के, जितने भी सेक्टर्स है, उन सबका सपोर्ट आना चाहिए, सबका सपोर्ट कंसोलिडेट होना चाहिए इनके लिए. एंड दे शुड डू whatever they can do in their capacities, whatever bit they can contribute towards them, towards their well-being, towards their shelter. They should do that. And I believe that they are doing a very well job, a very wonderful job, without any ulterior motives and gains. तो हम सबको आना चाहिए सामने और इस इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए. एंड वी शुड. अब देखिए सेकंड चीज जो है ऑफलाइन डोनेशन की. ऑफलाइन डोनेशन जो रमजानों में कलेक्ट हुआ 2.5 मींस 2.5 लाख रुपए एक ही बंदे ने अपनी फैमिली से कलेक्ट करके इस शेल्टर होम के लिए दिया था, यमन मतन खतर, ताकि यमन मेल खन चन तो रोज न जाए. उसके अलावा 2 लाख और आ गए. उस 5 लाख का कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं है. वो ऐसे ही मतलब कहां किया गया, क्या किया गया पता नहीं. जब यावर साहब को ये पता चला कि मैं इसके पीछे हूं और इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, 20 दिन से वो हर एक वीडियो में कहता है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में मत डालिए पैसे, आप मेरे जो NGO का अकाउंट है उसी में पैसे डालिए. अकाउंट नंबर दिता कश्मीर कंप्लेन कर अगर कह स्कैनर तरूरत सन कॉन्टेक्ट नंबर दिता खाली कालन खतर योत अट पे कर कहन ते फंड डोनेट. अगर कह अकाउंट नंबर या स्कैनर आ जरूरत अस कर व्हाट्सएप मैसेज अस करो स्कैनर सेंड. बाबा साहब क्या करते हैं, 3 पर्सनल अकाउंट्स है. एक अकाउंट है 49002 जो एक फीमेल के नाम से है, उसमें उसके बाद है और एक 01381 और एक है 5749 जो यावर साहब के नाम पे है. अब इस अकाउंट के बारे में बताऊं, ये मैक्सिमम लोगों को जीमेल भेजता था WYARWER@gmail.com और उसी के जरिए क्या अपना पर्सनल अकाउंट शेयर करता था. अगर आपको यकीन नहीं होता है पीछे स्क्रीन शॉट देखिए, मैंने ये करवाया है अपने टीम मेंबर्स के जरिए ताकि ये उसमें पैसे डालेंगे. और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, पुलिस डिपार्टमेंट के चल से, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो ये 3 जो अकाउंट है इनकी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है, न मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उसको डिग आउट करूं. आप इन 3 अकाउंट्स को देख लीजिए कहां से पैसा आया है और किधर गया है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा. उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमें बाहर निकल के ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है जो ये ऐसा काम करे. और आई थिंक वी विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम. हमारी दुआ इनके साथ है. बहुत ही अच्छा काम है, बहुत नेक काम है. यूज किया, रिलीजियस स्कॉलर्स को यूज किया. खुदायन अतवाना हदीस कुदसी फरमान नबी सर में फरमा खुदायन फरमान खैरुन नास दुनिया में जो बेहतरीन इंसान सुई मयन. इवन
चंद जर्नलिस्ट्स को और यूट्यूबर्स को वहां लाया ताकि अपनी इमेज को हाई करने के लिए, ताकि लोग और जुड़े और पैसा आए. और इवन ये उन इनमेट्स को यम तिम मत वन मत शामस ट्रेनिंग दिवन तो क्या वन वीडियोस मज, ये भी मेरे पास एविडेंस है. यम बुजुर्ग लुक अत शेल्टर होमस मज आयन वनो मत यमन वनो इनमेट्स ते, उनको उन शेल्टर होम्स में आपको दिखाने के लिए रखा जाता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने. फिर इनको कितना टॉर्चर होता है आप कभी सोच नहीं सकते हो. इनको इवन हाईवेज में रात के अंधेरे में निकाला जाता है, गाड़ी में भरा जाता है, जो इनकी वेन है उसको यूज किया जाता है. यस मनो वेन अनमो तथ मज हाईवेस पे त्रत. अगर नहीं वन तो यकीन सारे को गड अगर वो मुश्ताक अहमद लोन, सन ऑफ गुलाम रसूल लोन जो निशात के है, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं. उनको इन्होंने रेनावारी में छोड़ा, जो 5 महीने वहां रहे, उसको इतना पीटा, वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं. उसके बाद KYC कतिस कालस कतन दोहन थाया गए 15 श्रीनगरस मज चे क्या नाव. अच्छा मुश्ताक गो ज मुश्ताक तक पत क्या द्रख तत थोद अमिस थोद थोद े मार दितमुत यह दित KYC वालों कम तत कम KYC वालों तत कुस मार दिन तम चलावस यावर बे कुस तमिस तती खत्म निशान. बाकी मे बूज तम रात तम सन पे चढ़ तत गाड़ मज त्रावान पे हाईवेस पे. बिहारुक लड़की तत सोपोर त्रोमुत, तमिस क्या नाव शफी सह कोत नुक नबर वन ये सुनील कोडी हारजा कोडी और वो राजस्थान के थे. उनको 2 महीने पहले इन्होंने हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे सोपोर जाता है, उस हाईवे पे 2 महीने रख के छोड़ दिया. उसके बाद मोहम्मद अफजल वानी, असदुल्ला वानी के बेटे हैं ये हैं, उनको भी उन्होंने ड्रैग आउट किया अपने शेल्टर होम, जो इनका शेल्टर होम है HMT में, उनको निकाला, उनको बाहर फेंका. रात के 3 बजे उसको बाहर निकाला. उसके अलावा बहुत सारे और जो इनमेट्स है या यमन मत मानो तिम टॉर्चर कर लगावा नेबर, फिर वो हमें रोड्स पे मिलते हैं. ये पर्सनल गेन्स के लिए, एंटरटेनमेंट की मेरी रिक्वेस्ट है. ये जो शेल्टर होम्स है, गवर्नमेंट के पास खुद के शेल्टर होम्स है, जैसे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा में है, बारामुल्ला में खुद के शेल्टर होम्स है जो गवर्नमेंट के अंदर है. हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को, वहां ये मत त्रहुक तत या ये बुजुर्ग लोग थयुक तत. और गवर्नमेंट के ऑनेस्ट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है मेरी, इनको शिफ्ट कीजिए आप अपने गवर्नमेंट शेल्टर होम्स में, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो जाए और ये लोग भी सफर न करें और इनको टॉर्चर भी न सहना पड़े, ताकि जैसे ये यावर जैसे KYC वाले लोग उनको टॉर्चर न करें, और ये इन शेल्टर होम्स को अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक हब न बना दे. और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डोनेशन करते हो तो सोच समझ के उस बंदे को डोनेट कीजिए जो आपका पैसा मीन्स अगर तो सोचन कि मे हजा दी अल्लाह ताला अम सक नेक अमलन मज कर ये अमल